Once a year, there comes a day when we forget about the Gregorian calendar, a day we remember only as Boishakh. This is a day that reminds us that our respect for Rabindranath Tagore has no limits. Tagore is someone who reminded us to love our nation. He explained to us the true meaning of nationalism. He taught us to be enriched by the great souls from our country. At a time when the world is facing so many challenges, we look to a source of hope to brighten up our days. Fortunately for us, many great souls have showed us the path, teaching us not to be overwhelmed by our fears, but to have the strength to sail through adversity, to light our lamps. Tagore rekindles us. This is why we celebrate the anniversary of Tagore's birth by remembering his teachings and those of the other great souls he has written about. This programme is presented by Tagore Society Singapore in collaboration with tutornet.sg and supported by the Indian High Commission. এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়, লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যু ভয় আর দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার, এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে এই আত্ম অবমান, অন্তরে বাহিরে এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নত শিরে বারংবার মনুষ্য মর্যাদা গর্ব চিরপরিহার, এ বৃহৎ লজ্জা রাশি চরণ আঘাতে চূর্ণ করে দূর করো মঙ্গল প্রভাতে, মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে, উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে। This year, we are celebrating 75 years of Indian independence. As a gesture to pay our humble tribute to the colossus of Bengali culture, we have undertaken a small effort of bringing before a presentation centered around Tagore's idea of nationalism and humanity. Needless to say that Tagore's ideas on universal humanism are timeless in their appeal, as he always advocated clamorously in favor of freedom for all humanity. Tagore's belief of nationalism has been fundamentally rooted in the question of what it means to be a human. His definition of nationalism, embedded with values of cooperation and coexistence, transcended boundaries and has always meant for humanity at large. In his book Nationalism, he wrote, "Each individual has his self-love. Therefore, his brute instinct leads him to fight with others in the sole pursuit of his self-interest. But man has also his higher instincts of sympathy and mutual help. Only those people have survived and achieved civilization who have this spirit of cooperation strong in them. No nation looking for a mere political or commercial basis of unity will find such a solution sufficient." It was from this deep-seated feeling of humanity-bound nationalism that Tagore created a poem of exalting wisdom, Chitto jetha bhoy shunno, with many profound ideas interfused into a harmonious whole. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি, বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসী,
পৌর সেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা, আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করিপিত, ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। Since in India, the concept of nationalism grew in the wake of our struggle for independence against the British, the tone of nationalism has been naturally emancipatory in nature. Tagore, on the other hand, warned against an egregious understanding of nationalism. He clearly said that he did not believe in an exclusive political interest because the problem in India is not political, it is social, thus making his idea of nationalism over the years most pertinent than ever today. In his book Nationalism, he opined, a parallelism exists between America and India, the parallelism of welding together into one body various races. In my country, we have been seeking to find out something common to all races, which will provide their real unity. The same thought has been reflected in his poem Hemor Chitta Punno Tirthe Jagore Dhire, an excerpt from the poem. হেমর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে, হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে, উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে, ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর, হেথায় নিত্য হ্যারো পবিত্র ধরিত্রীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা। হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক হুন্দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন। পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাওঙ্কার ধ্বনি, হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণী। তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া, বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া। সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার, হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান, এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান, এসো ব্রাহ্মণ সূচি করি মন, ধরো হাত সবাকার, এসো হে পতিত করো অপনীত সব অপমান ভার। মার অভিষেকে এসো এসো তরা, মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীড়ে, আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। Envisaging the future nation to be interspersed with individual morals, altruism and humanity, and with a deeply entrenched feeling of the existence of the sacred Godhead within us all, Tagore unceasingly sang in celebration of humanity. One such creation which echoes his notion of humanity is the poem Dhula Mundir. ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে, রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছি সরে, অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে কাহারে তুই পুজিস সঙ্গপনে, নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নাই ঘরে। তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে 12 মাস। রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধুলা তাহার লেগেছে 2 হাতে। তারই মতন সূচি বসন ছাড়ি, আয় রে ধুলার পরে। মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবে? মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে, বাঁধা সবার কাছে। রাখরে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি, ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি। কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে, ঘর্ম পড়ুক ঝরে। The fundamental belief underlying the definition of humanity is the feeling of Indianness. His idea of nationalism has also incorporated the shared feelings of brotherhood and a united global world without boundaries and limitations. When the then British Viceroy, Lord Curzon, divided Bengal on the basis of religion in 1905, Tagore led a protest and urged Hindus and Muslims to tie Rakhi on each other's wrist to express harmony and solidarity. Following Tagore, hundreds of Hindus and Muslims in Kolkata, Dhaka, and Sylhet came out to tie Rakhi threads as a sign of unity. This showed that people of India never wanted a partition. Tagore composed a number of poems reflecting the glory of Bengal. One such poem is Aji Bangladesher Hriday Hote.
Tagore did not dwell exclusively in the realms of ideas pertaining to nationalism and humanity, but he was also bent on doing things hands-on for the upliftment of the society and the nation as a whole. Protesting the practice of untouchability and casteism of India, he wrote Hemor Durbhaga Desh, an excerpt from the poem. হেমোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে, তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে, অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে। সবারে না যদি ডাকো এখনো সরিয়া থাকো, আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান। মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতা ভস্যে সবার সমান। He considered rural upliftment to be one of the most promising fields of nation building, with the concept of the prosperity of humankind embedded in it. Tagore's unique venture on rural reconstruction at Shilaidaho and at Sriniketan have been pioneering works carried out by him with the motto of the wholesome development of the community life of village people through education, training, healthcare, sanitation, modern and scientific agricultural production, revival of traditional arts and crafts, and organizing fairs and festivities in daily life. The ideas of Tagore on rural development are nicely expressed in his own words. If we could free even one village from the shackles of helplessness and ignorance, an ideal for the whole of India would be established. Let a few villages be rebuilt in this way, and I shall say they are my India. This is the way to discover the true India. We have to reconstruct our national life with the village as the center. To bring completeness of life to the villages has been a dream of mine of long standing. In the course of his journey of dreams budding into reality, he composed songs that became an iconic statement of such endeavors, reflecting Indian nationalism in the truest sense of its term. One such composition is এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি। ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি। তোরা সবাই মিলে বৈঠানে রে, সবাই মিলে বৈঠানে রে, খুলে ফেল সব দড়া দড়ি। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি।
দিনে দিনে বাড়লো দেনা, ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা, হাতে নাই রে কড়া কড়ি, দিনে দিনে বাড়লো দেনা, ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা, হাতে নাই রে কড়া কড়ি। ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে, ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে, ওরে দে খুলে দে পাল তুলে দে, দে খুলে দে পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি, এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। Tagore believed that nationalism would be shaped on the reef of the global abbey called India. Nationalism to him signified collective nationhood. It is not aggressive, it is exclusively Indian, seeking to hold humanity in entirety. A nationalism that fetches a feeling of eternal contentment among the nationals of the country. ওই মহামানব আসে, ওই মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, মর্ত ধুলে ঘাসে ঘাসে, ওই মহামানব আসে, সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক, এলো মহাজন্মের লগ্ন, আজি আমার চির দুর্গ তরুণ যত ধুলি তলে হয়ে গেল ভগ্ন, উদয় শিখরে জাগে মা ভই নবজীবনের আশ্বাসে, জয় 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 রে মানবয় অভ্যুদয়, মন্ত্রী উঠিল মহাকাশে, ওই মহামানব আসে, ওই মহামানব আসে। উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে, আয়রে ছুটে টানতে হবে রশি, ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি, ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে ঠাঁই করে তুই নেই রে কোনো মতে, উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে। কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ, সেসব কথা ভুলতে হবে আজ, টানরে দিয়ে সকলে চিত্ত কায়া, টানরে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া, চল রে টেনে আলোয় অন্ধকারে, নগর গ্রামে অরণ্যে পর্বতে, উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে, ওই যে চাকা ঘুরছে রে ঝনঝনি, বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি, রক্তে তোমার দুলছে নাকি প্রাণ, গাইছে না মন মরণজয়ী গান, আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যা বেগের মতো, ছুটছে নাকি বিপুল ভবিষ্যতে, উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে। আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়, তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে। ভক্তিভাজনকে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাহার মঙ্গল হয়। ভক্তি করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্তব্য। In our country, it is believed that uttering the names of noble souls is like chanting a hymn,
We do it not because it's our duty to remember them, but because when we do, we are blessed by them. It is an auspicious ritual for us. এইরকমই কয়েকজন মহামানবকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের রচনা চারিত্র পূজা, এই প্রবন্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল 1907 সালে। সেই গ্রন্থের নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধকে অবলম্বন করে আমাদের আজকের নিবেদন ওই মহামানব আসে। Tagore, in his work Charitra Puja, has written about a few such men. Tagore's essay was published in 1907, and our offering today is adapted from that book. We present to you selected portions from Charitra Puja. Shrinnantu vishve amritasya putra aye dhamani divyani tastu vedahametang purushang mahantam adityavarnang tamasah parastat. শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ, আমি জেনেছি তাহারে মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে জ্যোতির্ময়। তারে জেনে তার পানে চাহি মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো অন্য পথ নাহি। ইতিহাসে দেখি অনেক বড় বড় প্রাচীন সভ্যতা দেশের নদীর সঙ্গে নারীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল, কিন্তু সবচেয়ে বড় তার দান দেশকে সে দেয় গতি। যেমনই বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনই বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমনই নিত্য প্রবাহিত মনন ধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে। নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়। একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের। শত শত বৎসর চলে গেল, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার নদী গেল শুকিয়ে। অর্থহারা আচারের স্বপ্ন জালে জড়িত ভারতবর্ষ তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্য পরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। Tagore has written the following about Ram Mohan Roy. Historically, it is seen that many major civilizations have thrived on the banks of big rivers. The bond between a land and the river that flows through it is very strong. A river not only makes a land fertile, but also imparts dynamism to it. A river infuses rhythm. Just as nations can be characterized as riverine, so can societies. A riverine race is open-hearted, welcoming. It embraces the outside world with open arms. Differences meld and life flows eternally. Once upon a time, India had that nature. Hundreds of years went by, and the rivers died up in the minds of the nation. Mindless rituals reigned. Those were dark times. The land was on the brink of forgetting its own identity. এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হলো এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। তিনি প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভ বুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহৎ রূপ অন্তরে দেখেছিলেন। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কারো স্থান সংকীর্ণতা নেই। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন এবং তার দেশবাসী তাকে তিরস্কৃত করেছিল। Ram Mohan Roy was born in those times when the country was shrouded in a mist of self-deprecating gloom. He dived deep into the soul of the sleeping nation to help her rediscover herself. Roy wanted to awaken the plurality of nature that was deeply ensconced in the spirit of human nature. He could see how Indianness was inherently aligned with this plurality in thoughts and acts. That is what our history speaks of. His enlightened soul had no place for religious differences. It was large enough to accommodate Hindus, Muslims, Christians. He spoke of the unity of humans. Unfortunately, his countrymen didn't like his words. 1933 সালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থের 18 সংখ্যক কবিতাটি।
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে কবিতাটি রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে লেখা। According to Tagore's biographer, Prabhat Kumar Mukhopadhyay, Tagore wrote the following poem as an ode to the noble soul of Ram Mohan Roy. নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে, যারা অন্যমনা তারা শোনো, আপনারে ভুলো না কখনো, মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ, সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ, তাহাদের মাঝে যেন হয় তোমাদেরই নিত্য পরিচয়। তাহাদের খর্ব কর যদি, খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি, তাদের সম্মানে মান নিও, বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়। तरब अपि हि जीवन्ति मृगपक्षिण, स जीवति मनो यस्य मननेन हि जीवति। তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশু পক্ষীও জীবন ধারণ করে, কিন্তু সেই প্রকৃত রূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালি সুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালি দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। Vidyasagar was a force to be reckoned with. The most prominent trait of his character was the unparalleled dynamism with which he forcefully shattered the narrow walls created by mindless, divisive rituals that engulfed the rural masses. With his huge momentum, he wanted to pull society out from the quagmires of communalism to a free, humanitarian world. Vidyasagar is known for his infinite compassion. His compassion not only reflected the softness of a Bengali gentleman, but he became a true emblem of beneficence, kindliness and benignity. বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুড়িয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। He is the first Bengali author who infused the art of literary style into Bengali literature. He was the first one to make us aware that language should have a character. What we write is not a mere collection of words, but the words have to be crafted well in order to convey the emotion and impart life to the literary creation. 1938 সালে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, The following poem was composed by Tagore in memory of Vidyasagar in 1938. বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে, অখ্যাত জড়ত্ব ভারে অভিভূত কি পূর্ণ নিমিষে। তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকিরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা, প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এলো প্রত্যুষের বিভা। বঙ্গভারতীর ভালে পড়ালো প্রথম জয়টিকা, রুদ্ধ ভাষা আধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা। হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে। যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্র রুচি, সকরুণ মাহাত্মের পুণ্য গঙ্গা স্নানে তাহা সূচি। ভাষার প্রাঙ্গণে
তব আমি কবি তোমারই অতিথি। ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি। সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে। साधन माही जोग नाही, জয়ী ক্যা সাধন পরমান। সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি, তাহলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে? তার জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কত মার তাকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। তার দুঃখ নিজের বিষয় সুখের জন্য নয়, স্বার্থের জন্য নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই যে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছু বলেননি কখনো, রাগও করেননি। Tagore writes, Gandhi's is a tragic life. He not only suffered humiliation from his countrymen in India, but also in South Africa. He suffered not because he wanted to be rich himself. He suffered not because he wanted to be liberated himself. He suffered for all. He never retaliated. আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন। তার বাণীকে গ্রহণ করাই তার অন্ন। তাই দিয়ে তাকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেছি, দোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোট করে রেখেছে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম, তাহলে আজ এত দুর্গতি হতো না আমাদের। The saint has gone on a fast today. We have to embrace his teachings. We have to understand him. That would be his food for life. We have committed many sins. We have hurt our brethren. We have treated them like animals. Our sins have demeaned us in the eyes of the whole world. If we had treated our own folks as our own, we wouldn't have to suffer so much today. 1932 সালের 20 সেপ্টেম্বর পুনার ইয়ারবাড়া জেলে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীজি আমরণ অনশন করেন। 24 সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ পুনায় যান। ব্রিটিশ সরকারের চিঠি আসে রবীন্দ্রনাথেরই উপস্থিতিতে। গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাশেই ছিলেন। তারই প্রিয় গান একটি রবীন্দ্রনাথ গেয়ে শোনান। Gandhiji went on a hunger strike on 20th September 1932 in the Yerwada jail premises of Pune. Tagore went there on 24th September. The letter from the British government reached Gandhiji while Tagore was there with him. He broke his fast. Gandhi requested that Tagore sing him his favourite composition. জীবন যখন শুকায় যায়, করুণা ধারায় সকল মাধুরী লুকায় যায়, গীত সুধারসে জীবন যখন কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার, কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার, হৃদয় প্রান্তে হে জীবননাথ শান্ত চরণে জীবন যখন শুকায় যায়, করুণা ধারায় আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দিনহীন মন, দুয়ার খুলিয়া হে উদারনাথ রাজ সমারোহে এসো। বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়, বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়, ওহে পবিত্র ওহে অনিদ্র রুদ্র আলোকে এসো। জীবন যখন শুকায় যায় করুণা ধারায় এসো, সকল মাধুরী লুকায় যায় গীত সুধারসে এসো। জীবন যখন শুকায় যায়। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। আমি যাকে অন্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করেছি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তার জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজ সম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখ মোচনের সংকল্প নিয়ে। সেই তপস্যার মধ্যে কি অধিকার ভেদ ছিল? কেউ কি ছিল ম্লেচ্ছ, কেউ কি ছিল অনার্য? তিনি তার সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষের জন্য। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। Tagore has written, "On this full moon day of Boishakh, I have come to pay my reverence to the person who I believe to be the greatest of all human beings." Gautam Buddha had renounced his kingdom and gone to the forest to meditate. He wanted to pray for the liberation of humanity from suffering. He prayed for all. He prayed for the lowly, the illiterate. He prayed for the royals and the untouchables too. He renounced everything for the poorest of the poor. Through his meditation, he paid respect to all humans all over the universe. কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হলো, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এই জন্য মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হলো। সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। পার্শ্ববতার সাহায্যে মনুষ্যত্বের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন ক্রোধেনা জিনে ক্রোধাং, আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগৎব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এলো, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করেছেন। Buddha said, "Win over your rage. We have gone through a world war in the recent past. One party won. It is a victory of the mightier over the weak. But since strength is not the only aspect of humanity, so this victory is futile. It will only sow the seeds of the next war in human minds." Buddha's words ring in the mind today more than ever. Win over your rage. Forget your humiliation and take recourse to peace. Let us bring ourselves to offer obeisance to the soul who symbolizes humanity.
তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। দুইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ, তাই হলো যথার্থ সৃষ্টির প্রকাশ। একজন মানব সন্তান একদিন বলেছিলেন যে আমরা সকলে বিশ্ব পিতার সন্তান। আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে। এই বার্তা ঘোষণা করতে একদিন মহাত্মা যিশু লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তো অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধী বেশে আসেননি, তিনি তো বাহুবলের পরিচয় দেননি। তিনি ছিন্ন চির পরে পথে পথে ঘুরেছিলেন। আজ দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তার স্তবধ্বনি উঠছে। যিনি পরম পিতার বার্তা এনেছেন মানব সন্তানের কাছে, আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী ভাতৃহত্যায়। The supreme form of creativity is revealed when two souls merge into one. Once upon a time, a son of God said that we are all children of God. Our quest for love has touched him. The noble soul of Christ had come to this world to give us this message. He had not come as a warrior, he did not wage a war. He walked the dusty roads in torn rags. Today, the church raises its voice in the praise of this Son of God. But alas, the roads around the church are drenched in blood. Folks are killing their brethren in the name of God. মৃত্যুর পাত্রে খ্রিস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন রবাহুত অনাহুতের জন্য, তারপর কেটে গেছে বহু শত বৎসর। আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে। চেয়ে দেখলেন সেকালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হতো যে সমস্ত পাপের মারে, যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোড়া ও ছুরি, যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে। বিদ্যুৎ বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে, হিসিস শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বড় বড় মসজিদ হুমকেতন কারখানা ঘরে। কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবান নূতন তৈরি হলো, ঝকঝক করে উঠল নরঘাতকের হাতে। পূজারী তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ, তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে। খ্রিস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন, বুঝলেন শেষ হয়নি তার নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত। নূতন শুল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানের শালায়, বিঁধছে তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। সেদিন তাকে মেরেছিল যারা ধর্ম মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে। তারাই আজ ধর্ম মন্দিরের বেদির সামনে থেকে পূজা মন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে, বলছে মারো মারো। মানব পুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বেছে, হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর, কেন আমাকে ত্যাগ করলে? কি দানবতা চারদিকে, কলুষে পৃথিবী আচ্ছন্ন। এই বিরাট কলুষ নিবিড়তার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় না তাদের যারা মানব সমাজের পূর্ণ আকর, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই আছেন, নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত হতো, সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানব লোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হতো। It is a dark time for the world. There is atrocity all around us. We have lost those souls who had taught us the virtue of love. We have forgotten them. But they must be there with us, hidden somewhere in this hall of gloom. Otherwise, how is the world still so beautiful? Without them, the world would plunge into a dark abyss and we would be engulfed by the inferno. Humanity would be annihilated. But we are still alive to enjoy this beautiful world. They are all there with us, within us. ওই মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে ওই মহামানব আসে। ওই মহামানব আসে, ওই মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, মর্ত ধুলির ঘাসে ঘাসে। ওই মহামানব আসে, সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক। এলো মহাজন্মের লগ্ন, আজি আমার রাত্রির দুর্গ তরুণ যত ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন। উদয় শিখরে জাগে মা ভই নবজীবনের আশ্বাসে। জয় 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 রে মানব অভ্যুদয়, মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে। ওই মহামানব আসে।